Good evening, everybody. I'm Rasmeet Kohli from the Investor Education Department of NISM, and I welcome all the participants and our speaker, Mr. Harish Rao, today for Investor Education webinar in Kannada language on Way to Wealth. This webinar is being held as part of our Investor Education Initiative of NISM. So, before we begin the session and an introduction to the topic, to the speaker, please can we have a poll just to see like how many of the participants understand Kannada language, how many only English, and how many understand both? So, all the participants are requested to please just poll in your answers here. So, we understand that around 87% understand both English as well as Kannada language. So, perhaps this introduction in English would really be understood by all of you. So, to move forward, first I will introduce our speaker for today, Mr. Harish Rao. Mr. Harish Rao is a co founder and director at OSAT Knowledge. Now, OSAT Knowledge is one of India's premier investment and personal finance educational initiatives. And Mr. Rao has worked for over a decade with Franklin Templeton Asset Management Company. That's a Franklin Templeton mutual fund, where he has held position. The last held position was as a national head, institutional business and PMS. And since 2008, he started on his own. Mr. Rao has conducted over 2,000 training and mentoring programs for leading AMCs, banks, and investment firms at over 160 locations across India. In addition to this, Mr. Rao is also a keen quizzer, having featured in internationally renowned Mastermind and BBC. Now, just to tell you briefly about NISM also, you all would perhaps know that National Institute of Securities Markets, NISM, is the capacity building initiative of SEBI. And at NISM, we work in five broad areas, which is basically the long term and short term academic programs, the first. The second, we are into certification examination for market intermediaries. We also have e learning programs as a third part. Fourth is we conduct various training programs for working professionals as well as academia. And the fifth is the investor education initiatives. Since I am from the investor education team, let me briefly share some of our key initiatives that we do from time to time under this investor education. So we also work across five broad areas. First is the investor education programs. So these sessions are conducted both in classroom settings as well as in a webinar format, such as the one we are holding today. And these webinars are held typically twice a week, every Tuesdays and Thursdays. And it's on various topics relating to personal finance, securities markets, product, insurance, pension, anything which is useful for an investor. And we conduct these webinars both in English, Hindi, as well as other regional languages. Like today, we have it in Kannada language. In addition to the investor education programs, we also have the CSR based financial literacy programs. And for this, we have tied up currently with six organizations. These are Kotak Securities, Geojit Foundation, Vivriti Capital, Mirai Asset Foundation, Aditya Birla Foundation, and SBI Capital Market. So the initiative aims at taking financial literacy to a wider audience. And through this particular initiative, we've reached around 28 states, around 300 plus cities and towns, around 3,700 colleges, and we've conducted 6,000 programs overall and impacted around, you can say, 450,000 individuals. So this is a second major initiative taken by a department. The third initiative is this National Financial Literacy Quiz, which is prominently known as the NFLQ, which is conducted both by NISM and SEBI. It's a national level quiz for promoting financial literacy among the student fraternity, both the undergraduates as well as the postgraduate cohorts. In addition to this, we also have our advocacy efforts through our NISM director, Mr. Sashi Krishnan. It's called as the Masterclass series, and it's a thought leadership initiative curated as well as steered by NISM director, Mr. Sashi Krishnan. Our director interacts with senior market experts in the securities markets or financial markets at large,
And these thought leaders across various financial markets and securities markets share their experience in the evolution of Indian securities markets or financial markets, their investment philosophy, and the different perspectives in various securities market ecosystem. So it extends to mutual funds, clearing corporations, MIIs, custodians, FPIs, etc. In addition to this, we also hold other advocacy initiatives such as the Real Competition, which we held recently, and also the an ideathon on cybersecurity. So these efforts you would see reflect NISM's strong commitment to spreading investor awareness and promoting financial inclusion. Now, before we come to to today's session, I think let me just give you a context to it. That today's investor education webinar is on the topic "The Way to Wealth." So, in just 45 minutes, we aim to explore very simple yet powerful truths about managing money wisely and making informed financial decisions. So today's session is not about any complex theory or theories or market jargons. It's just about understanding the habits. Second, you can say the discipline. And third, the mindset that can perhaps lay the foundation for lifelong financial well being if practiced well. So, whether you're taking your first step towards saving or planning your long term goals, this session will help you see how small, consistent actions can make a big difference over time. With this, I hand over the session to Harish sir. So, please take it forward from here. Thank you. Thank you, Rasmeet ji. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುವಲ್ಲಿ NISM ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. Okay. Rasmeet ji, what I said was NISM has done a lot of work in spreading financial knowledge across the country. So I didn't know you did so much until I heard your introduction again. Fantastic. Very, very. So one small thing which I forgot was we are supposed to launch a poll also on the kind of audience that we have today. So it will just take maybe few seconds if the audience can please participate. It's just to understand the kind of audience we have today. So we've launched the poll. The second question is basically like, are you a working professional and all that? What is the result, Sahil? Okay, so we have 47% of working professionals here. And how many students and housewives? 20%. Okay, so 20% students and 15% homemakers. That's actually a good mix of people, sir. So with this, you can please take forward. Okay, very well diversified. Yes, sir. Good. Right. Thank you, Rasmeet ji. Thank you, Sahil. ಈಗ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 5 ಸತ್ಯಗಳಿವೆ. Okay, 5 truths of investing. I am closing the poll. ಮೊದಲನೇ ಸತ್ಯ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ. ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಹೂಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, 100 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡು, ಆ ತರ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೀವು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಹಣಕಾಸು ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಪಾಯ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅಪಾಯ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು, ರೆಂಟಲ್ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ನಿಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನೀವು ಸಾಹಿಲ್, can we have the first poll? First poll is live, sir. Thank you. So ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಟು ಲೋವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಲ್ಡ್. ನಿಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ: ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಲೋಕೇಶನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ diversification. 86%, 25 out of 29 have got diversification right. Thank you. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಟು ಲೋವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಓಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಇದು 2ನೇ ಸತ್ಯ, ಅದು ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಂಬಳ ಮೈನಸ್ ಖರ್ಚು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್? ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್? Sahil, can they put something in chat or Q&A? Yes, sir. Participants can put anything in Q&A section. ಸರ್, ಇನ್ನು Q&A ಹಾಕಿ ನೀವು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಉಳಿತಾಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಬರೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಸಂಬಳ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಖರ್ಚು, ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಉಳಿತಾಯ? ಸರಿ, 30%, 40%, 20%, 20%, 40%, 40%, 40%. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, 40% ಉಳಿತಾಯ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 40% ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಸಂಬಳದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ನೀವು 40% ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಓಕೆ, 20%, 30%, 25% ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಉಳಿತಾಯ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇದೆ. ಆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರ, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಏನೋ ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದಿರ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಲ್ 50,000 ನಿಮ್ ಸಂಬಳ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಾಲ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ 50,000 ನಿಮ್ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಳಿತಾಯ 0. ಓಕೆ, 0, ಏನು ಉಳಿತಾಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾವು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಡ್ಜೆಟ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 40,000 ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಉಳಿತಾಯ 10,000 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ 50,000 ಮೈನಸ್ 40,000 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 10,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಅದೇ ಇವರು ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಸೇವ್. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವರು 40% ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖರ್ಚಕ್ಕೆ ಬರೀ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್? ನೀವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮೂಲಕ ನೀವು SIP ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, SIP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Q&A ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ನೀವು SIP ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇರಬಹುದು? ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ Q&A ಅಲ್ಲಿ. SIP ಏನ್ ಇರಬಹುದು? ಸರಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು SIP ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಅಥವಾ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ US ಅಲ್ಲಿ 2008 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಟರ್ ಟ್ರೂತ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಲ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಸಲಹೆಗಾರರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯನ ನೀವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ನೀವು SIP ಅಥವಾ ಒಂದು RD ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ 50,000 ನೀವು 5,000 ಒಂದು SIP, 5,000 ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದು ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. And which is the right time to start? This is the right time to start. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವರು ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ 10 years ಬ್ಯಾಕ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ. ನೀವು 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾತ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ರು ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ನೀವು ಅವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ KYC ಶುರು ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾತ್ರಾನ ನೀವು ಚಾಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ,
ಆ ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 50, 60, 70 ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 20 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ, 50 ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 25% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2040, 2050 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು, ಮನೆ ಕಟ್ಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು 20 ವರ್ಷ, 25 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ, ನಿಮ್ ಹೂಡಿಕೆನ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಡಬಲ್, ಟ್ರಿಪಲ್, 4 ಟೈಮ್ಸ್, 5 ಟೈಮ್ಸ್, 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇದೆ ಮೂರನೇ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ, ಸಾಹಿಲ್ ಜಿ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲ್? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. Poll is live, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀವು ಹೇಳಿ. ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೂಪರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ, ಸೆಬಿ. 96%. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೆಬಿ. ಸೆಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬರೀ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್, ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟರೀಸ್, ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅವರೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ರಶ್ಮಿ ಜಿ NISM ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, NISM ಕೂಡ ಸೆಬಿ ಅಂಡರೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ NISM ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಇದೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು? ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ Q&A ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಬಹುದು? ಶೈಲೇಶ್ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟು, ಫ್ರಾಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ 100% ರೈಟು, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್. ಬಾಲಿಗ ಅವರೇ ಹೌದು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್. ಕರೆಕ್ಟು. ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಲೀಗಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟು. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ಫ್ರಾಡ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮೂರನ್ನೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ರಿಸ್ಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಂಗಳೋದು ಗರಾಜು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್, ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಬಹುದು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಬಹುದು? ನೀವು Q&A ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ರಾವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್. ಶೈಲೇಶ್ ಅವರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್.
Market risk and volatility risk is very similar. ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಲಾಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಮೈನ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು? ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು. ಎಸ್ ಗೀತಾ ಭಟ್ ಮೇಡಮ್. ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ Q&A ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಆರ್ನಮೆಂಟ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಭರಣನ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಗೆ, ಹಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಈ ಆಭರಣ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಈ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಯೂಶಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಣ ಬೇಕಾಗ ಹಣ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಒಂದಿದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು Q&A ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ETF ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಫಂಡ್, ಮಲ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಫಂಡ್, ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥೆಫ್ಟ್, ಸೇಫ್ಟಿ, ರಾಬರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್, ಥೆಫ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್. ದೋಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ eliminated. So, Sahil ji, what is the next poll? I think this is a good time for the next poll. Sir, poll Yes. is live. Thank you. ಇದು ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್? ಈಗ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್, ಬಾಕಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾವ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ETF ಎಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್, ಸ್ಟಾಕ್ ತರನೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ETF ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 100% ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಲಾಕರ್ದು ಜಂಜಟ್ಟು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ETF ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೀವು
ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶೋರೂಮ್, ಆಭರಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣ, ಆ ಮೂಲಕ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ETF, ಗೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಮಲ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ ಫಂಡ್, ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್. ಈಗ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5%, 6%, 7%, 8%, 10% ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಬರೀರಿ, ನೀವು Q&A ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನೀವು ಕೊಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು? ಒಬ್ಬರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರೇ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ, ಬಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್? ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. ನಿಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. 7%, 6%, 7 to 8%, 7%, 8%, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಒಂದು 8% ಇದ್ರೆ, 7%, 6% ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? 6%, 7%, 8%. ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು. TDS ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಓಕೆ 30% ಬೇಡ, 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರೆ 7% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5.6% ಅಷ್ಟೇ. 5.6% ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ 7% ಇದೆ, 6% ಇದೆ, 8% ಇದೆ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20% ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5.5%, 6% ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ 6%, 7%, 8% ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0 ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ಈಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ನಿಮ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವೇ ಯಜಮಾನರು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಟೈಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನೀವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, 4ನೇ ಸತ್ಯ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಗೋಲ್. ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸಾರಿ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಸಾಹಿಲ್ ಜಿ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೋಲ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೋಲ್. ಸರಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ರು ಈಗ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ KBC ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಫಸ್ಟ್, ಆ ತರನೇ ಎಲ್ರು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. NAV ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ A, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಗುರಿ ಇಟ್ಟವರು ದೇ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಮೋರ್. ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಈ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನೀವು, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಫಿಯರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸರ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್, ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕೋ ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ GPS ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಫುಲ್ ನಿಮ್ GPS ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, SIP ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು. SIP ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ರಶ್ಮಿತ್ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ವೆಲ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಹಣಕಾಸು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪೇ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಖರ್ಚನ್ನ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ SIP. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಗುರಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 5ನೇ ಸತ್ಯ ಏನು? ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಾರ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಲಾಯರಿಗೆ. ಓಕೆ,
ಆ ಥರನೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಮೂಲಕ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಲೆಂಡ್ ಅ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 2 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಗೆಟ್ ರಿಚ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೂವನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೈ ರಿಟರ್ನ್, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಲೋ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ 2 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ 2 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಆರ್ ದ 2 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್? ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ 1 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಲೋ ರಿಸ್ಕ್. ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ. ಸರಿ, ಬಾಲಿಗಾ ಅವರೇ ನೀವು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಶೈಲೇಶ್ ಸರ್ SIP, gilt securities, government securities, long term investment, ETF, mutual funds, ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ 2 ideas. The 2 ideas are simple ideas. First, retire debt, pay off loans. ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಟೈರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಾಲನ ನೀವು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಓಕೆ, ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಏನಿರ್ಬೋದು? 10%, 12%, 15%, 18%, 20% ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಸಾಲನ ನೀವು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ 10%, 12%, 15%, 20% ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ. Instead of paying 10, 12, 15%, ಈಗ that 10%, 12%, 15% is like a risk-free return ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? So the first idea to get a good return at lowest risk, please retire debt and pay off all your loans. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೋನ್ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ಅಥವಾ 4 ವೀಲರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನು, ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ 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 ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡುವವರು ಆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಆ ಸಾಲನ ನೀವು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ Q&A. ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ Q&A ಅಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೈಲೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಿನಿ ರಾವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಶಾ ಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ಪೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಡೆಟ್ಸ್. ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ. A good debt is one that increases your capital, or it is going to be invested in an asset. Okay, if it is meant for consumption, then it is not a good debt anta heltare. Okay, so idu idea number 1.
ಐಡಿಯಾ ನಂಬರ್ 2, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸು, ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ನಿಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಿಮ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು MBBS ಇರ್ಬೋದು, MBBS ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50,000 ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ MBBS. ನೀವು MBBS ಪ್ಲಸ್ MD ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 50,000 ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು MBBS ಪ್ಲಸ್ MD ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ. ಸೊ ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಿಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅನ್ MS ಇನ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲಾಯರ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾಯರ್. I will spend I will spend time, money and effort increasing my contacts, increasing my competency, increasing my knowledge. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಿಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ರಿಟರ್ನ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನರ್, ಬಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಮಿನಾರು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅನ್ NISM ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ Q&A ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೇ ನಮ್ ಗುರು, ವಿಶ್ವಗುರು ಇವರು, ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ದೆನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ IQ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, IQ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ EQ, ಇಮೋಷನಲ್ ಕೋಶಂಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ SIP ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಾಲು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾರಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ SIP ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ, 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಈಗ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನೀವು. ಇವರಿಗೆ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ಗೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮನಿ? He has made most money in the last 20 years of his life, maximum. ಈಗ ಅವರು ಮಲ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ he was only a millionaire. ಅವರು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 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 ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ he has become a multi-billionaire ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್, ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಯಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ನಿಮ್ ಉಳಿತಾಯ. ಅದು ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯಾತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಗುರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
with that, ladies and gentlemen, I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, Rasmeet ji. Thank you, Sahil ji. Sahil ji, is there one more quiz? Yes, sir. One more question is remaining. One more question. ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ 90% ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡುವ. So should I launch that question or? Yes, please. We are ready. Yeah, question is live, sir. Right. What is SIP? ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Again, 90% plus. Congratulations. Systematic investment proposal ಕೂಡ systematic investment plan ತರನೇ ಇದೆ. Okay, we can systematic incremental plan. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So correct answer is systematic investment plan B. Thank you. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು Q&A ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ನೀವು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ Q&A. ಬಾಲಿಗ ಅವರೇ, ನೌ ಡೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್? ಅದೇ ನೀವು SIP ಮೂಲಕ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, SIP ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವೇ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ SIP ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲಟೈಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ವಾಲಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ SIP ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ SIP ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅದೇ, ಯು ಬೈ ಮೋರ್ ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋ, ಯು ಬೈ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Sunita madam, choosing perfect mutual funds, please speak to your mutual fund distributor or investment advisor. We are not supposed to give stock specific ಅಥವಾ mutual fund scheme specific information recommendation ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಾಧೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇ ನೋ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್? Our institute name is OSAT, OSAT Knowledge Private Limited. You can go to our website, OSAT Knowledge. Anonymous, sir, as student, which stock to invest? We cannot give any stock advice in this forum, sir. So, hi, sir. I'm beginner in investment and would like to learn stock exchange. Please recommend some course from NISM. Excellent question. NISM has got courses for students of investments, has got courses for investors also. Okay. Please go through the NISM website and you will get, I'm sure there will be something or the other that will interest you. Mohan Kumar sir and Sunita madam, I would definitely recommend you also go to the website mutualfundsahihai.com. Mutualfundsahihai.com is a fantastic initiative from Association of Mutual Funds of India. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ. Okay, so both Mohan Kumar sir and Sunita madam, please visit both NISM website for more educational initiatives and visit mutualfundsahihai.com for information on investments and mutual funds. Both are good options. ನೀವು ಬಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಟರ್, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. 5 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸೆಬಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಾಲಿಗಾ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ NISM ಕೋರ್ಸ್.
NISM course and become okay, their course is not so that you become self-deciding investor, so that you become a more aware investor, a more confident and aware, financially aware investor. If there is no more questions, then we can wind up, as the time is also 5 o'clock. ಬಹಳ Yes. ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ರಿಗೆ. Okay, thank you very, very much. Rasmeet ji, I hand over to you, or Sahil. Yes, Sahil. Thank you, Sahil, for all the help. Beautifully organized session. I'm sure even the participants were very happy with the way you organized the session. Everything was very smooth. All the Q&A I could easily see. Thank you. Ellarigu ಧನ್ಯವಾದ, and please take care. Yeah, would like to sincerely thank you, sir, for taking time to speaking at our webinar and sharing your thoughts as well. Your knowledge, experience, and presentation as well, sir, truly left a lasting impression on our audience, sir. Yeah, we sincerely appreciate for sharing your time and experience with us, sir. Yeah, Thank wishing you so you much. an amazing day, sir. Thank you so Yeah, much. thank you, sir. And also, thank you. We are grateful to every participants who join us today. Your participation and presence gave the session a genuine sense of purpose and impact. Yeah, Thank you. Thank you, thank you. Paliga sir, Ashwini sir, everyone. Thank you so much. Yeah, thank you all for joining us today. Thank you, Sahil. Thank you very, very much. Thank you, sir. Now I